सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं तुहाडे नाल परमजीत कौर सैनी। सो गल करदे हां कनेडा विच होण वालीआं संसदी चोणां दी। चोण प्रचार थम चुका है ते तमाम सियासी धिरां दे वल्लों अड्डी चोटी दा जोर लगा दिता गया लोकां दे दिलां तक अपनी छाप छड्डण दे लई। शुरुआत कर लैंदे हां लिबरल पार्टी तो, जिथे लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो ने हैल्थ केयर दे मुद्दे ते पिछले 6 सालां दे विच अपनी सरकार दे कार्यकाल दा गुणगान किया ते नाल ही अगले 5 साल विच $25 बिलियन खर्चण दा वादा किया। उत्थे ही विरोधी कंजरवेटिव पार्टी दे लीडर एरिन ओटूल ने मिड टर्म इलैक्शन दे मुद्दे ते ट्रूडो नूं घेरिया ते लिबरल पार्टी दीआं नीतियां ते सवाल भी चुके ने। ट्रूडो नूं घेरन दे विच NDP लीडर जगमीत सिंह भी पिछे नहीं रहे, जिन्हां ने कनेडा दे विच घरां दीआं वध रहीआं कीमतां दे लई ट्रूडो सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया। उन्हां दावा कीता कि कैनेडा दे विच घरां दीआं कीमतां दे विच $3 लाख तक दा वाधा हो चुका है, जो आम जनता दी पहुंच तो बाहर हो रहे ने। जगमीत सिंह ने लोकां नूं भरोसा दिवाया कि जेकर NDP दी सरकार बनदी है तां घरां दीआं वध रहीआं कीमतां नूं ठੱਲ पाई जावेगी। सो कनेडा दीआं संसदी चोणां नूं बहुत घੱਟ समा बचिआ। 20 सितंबर नूं होण वालीआं संसदी चोणां दे विच सस्ते घर, चाइल्ड केयर, गन कल्चर, हैल्थ केयर दे मुद्दे चर्चा दे विच रहे। उत्थे इन्हां मुद्दिआं ते जिथे ट्रूडो अपनी सरकार दी पिठ थापड़ रहे ने, उत्थे करोना समेत इन्हां तमाम मुद्दिआं दे उपर लिबरल सरकार नूं घेरे विच भी रखिया गया। इत्थे दस दईए कि कनेडा दी इन्हां संसदी चोणां दे विच पंजाबी भी किसे तो घट नहीं, क्योंकि पहली बार पंजाबी मूल दीआं 23 महिला उम्मीदवार वक्खो वक्खरीआं सीटां तो इक्को समय चोण लड़ रहीआं ने। इन्हां पंजाबी मूल दीआं औरतां विचों 7 महिला उम्मीदवार पिछलीआं चोणां विच भी संसद मैंबर रहीआं ने ते ओह दूजी वार चोण लड़ रहीआं ने। कैलगरी स्काई व्यू सीट ते लई पंजाब दे 4 उम्मीदवारां विचकार मुकाबला है। सो इन्हां चोणां नूं लै के कनेडा विच होर की सरगर्मियां हो रहीआं ने, इस दे लई जुड़दे हां साडे कनेडा तो पत्रकार सतपाल जोहल जी दे नाल। सब तो पहला सत श्री अकाल जोहल साहब, जलंधर स्टूडियो नाल जुड़न ते तुहाडा स्वागत करदे हां। जी थैंक यू परम। सब तो पहला सारे श्रोतिਆਂ दर्शकों ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जोहल साहब। सब तो पहला जानना चाहांगे कि संसदी चोणां नूं लै के कनेडा दे विच की स्थिति बनी हुई है। साडी दिलचस्पी इस लई भी है क्योंकि मिनी पंजाब कहा जाता कनेडा नूं ते कनेडा दी राजनीति नूं चाहे वोटर दे रूप दे विच होइए ते चाहे उम्मीदवार दे रूप विच होइए पंजाबी प्रभावित जरूर करदे ने। सो इन्हां चोणां दे विच उत्थे फिलहाल स्थिति की बनी हुई है? परम कनेडा भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 44ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਜੋ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 43ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी सतपाल जोहल जी, एक गल जानना चाहांगे कि सत्ता धिर लिबरल पार्टी जिस दी अगवाई जस्टिन ट्रूडो ने की है, किते ना किते सर्वेखना चाहया है कि किते हरमन प्यारता डिगी है, ग्राफ डिगया लिबरल पार्टी दा जस्टिन ट्रूडो होरां दा की वजह रही है? आम तौर ते जो ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪਰਮ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੇਬਕਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਰ? ਸੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਈਅਰਜ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਵਾਊ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੀ ਉਹ 20 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਈਟ ਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 3, 4, 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਪਾਲ ਜੌਹਲ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।